हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बेटा दिन अद्दाल చూస్తురు చూడుదన అద్దాల చూస్తుమా అద్దాల చూడవలదన ఆ దేవున్న పెద్ద కన్నాడి పెట్టిడు ओके। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसार दावा पाटला नंबर संसार दावा नललित लोका अनाय कारुण्य गण गणात्वं संसार प्राणाय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याण वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता पवित्रमद्यान् सोरसेन रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गबाधो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमाजनादौ युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु साधुर्विदासी भगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् वैवत्नीप्तिं भजत सदैव
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् तदक्षदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् माधविकामाधवयोगापारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना प्रतीक्षणा स्वा गुणधनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् कुञ्जलोनो रतिकेलिसेदाय यायाली वीर्यो निरपेक्षणीया तत्रात्रिदास्यातिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षादलीचैना समस्तशास्त्रै युक्त सदा भाव्यः चद्भिः किन्तु प्रभो या प्रिय एव तस्यै वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो गायन्तु वं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् शारदावहा नललितलोका प्राणाय कारुण्य गण गणात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु विष्णुपदाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्ता
स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी नमस्कार नमस्कारम हरे कृष्णा पत्ताव श्लोक यस माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा பத்தாவது ஸ்லோகம் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம் அஹ்னி ஆப்த்ருத்தார்த்த கரணா நீசிஹி நிஹஸ்யானஹ நானா மனோரதஹ தியாஷன பக்னநித்தராக தைவாஹார்த்தத ரசன ருஷயோ அபிதேவஹ யக்ஷ்மத் பிரசங்க விமுகா இஹ संसरंदी यस वासिंग माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी अग्नि आप्लुदार्थ करणा निशि निश्चयाना नाना मनोरथ दियाक्षण भग्न निद्राह दैवाहदार्थ रसना ऋषयो अभिदेव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति अग्नि பகல் வேளையில் ஆப்ருத ஈடுபடுதல் ஆர்த்த துன்பம் தரும் வேலை கரணா பலன்கள் நிஷி நடு இரவில் நிக்ஷயானா உறக்கமின்றி நானா பல்வேறு மனோரத மனயூகங்கள் தியா
புத்தியினால், க்ஷண தொடர்ந்து, பக்ன உடைதல், நித்ரா நித்திரை, தெய்வ தெய்வம், ஆகத ஆகத ஆர்த்த என்ன குலைவு, ரசனா திட்டங்கள், ருஷய மாமுனிவர்கள், அபி கூட, தேவ ஓ எந்தன் தேவனே, யுஷ்மத் தங்கள் மேலாண்மையின் கீழ், பிரசங்க விவாத பொருள், விமுகா எதிராக திரும்புதல், இக இகத்தில் பௌதீக உலகில், சம்சரந்தி சுழலச் செய்தல். மொழிபெயர்ப்பு: இத்தகைய பக்தர் அல்லாதவர் தங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அதனால் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி அவதியுறுகின்றனர். காரணம், அவர்கள் புத்தியானது பல்வேறு மனயூகங்களை செய்து அவர்கள் தூக்கத்தை தொடர்ந்து கெடுக்கிறது. இயற்கை மீறிய சக்தியினால் அவர்களது பல்வேறு திட்டங்களும் சீர்குலைவதினால் அவர்கள் சோர்வுறுகின்றனர். ஏன் உம்மை பற்றிய உன்னத சிந்தனைக்கு எதிரான மாமுனிவர்கள் கூட நடப்பு உலகில் சுற்றி சுழல வேண்டியவர்களாகின்றனர். பொருளுரை: இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றபடி பகவானின் பக்தி தொண்டின் சுவையறியா மக்களே உலகியல் தொழில்களில் ஈடுபடுகின்றனர். பகற்பொழுதில் சற்றேறத்தாழ அனைவருமே கடுமையான உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களது புலன்கள் அனைத்தும் கனரக தொழிற்சாலைகளில் பரந்துபட்ட துன்பம் தரும் கடமைகளில் ஈடுபடுகின்றன. இத்தொழிற்சாலைகளின் முதலாளிகளோ தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்பதற்கான சந்தைகளை தேடுவதில் ஈடுபடுகின்றனர். அதன் தொழிலாளர்களோ ஏராளமான இயந்திரங்களின் உதவியினால் அதிகமான உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றனர். தொழிற்சாலை என்பதின் மற்றொரு பெயர் நரகமாகும். நரக வேதனையினை அனுபவிக்கும் அம்மனிதர்கள் இரவுகளில் சோர்ந்திருக்கும் தம் புலன்களுக்கு உற்சாகமூட்ட மதுவையும் மங்கையையும் நாடுகின்றனர். ஆயினும் அவர்களால் ஆழ்ந்த நித்திரை கொள்ள முடிவது இல்லை. காரணம், அவர்களின் பல்வேறு மனயுக திட்டங்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் நித்திரையை கெடுக்கின்றன. இவ்வாறு அவர்கள் நித்திரையின்றி வருந்துவதினால் சில வேளைகளில் பகலில் போதிய ஓய்வில்லாத காரணத்தினால் உறங்கி வழிகின்றனர். இயற்கைக்கு மீறிய சக்தியின் ஏற்பாடுகளினால் உலகின் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் சிந்தனையாளர்களும் கூட தங்கள் பல்வேறு திட்டங்களின் சீர்குலைவினால் பிறவிகள் தோறும் இந்த உலகில் கிடந்து அழுகுகின்றனர். ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி உலகினை விரைவில் அழிப்பதற்காக அணுசக்தியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்யலாம். ஆனால் அவர் சேவையை பாராட்டும் வண்ணம் அவர் மிகப்பெரிய பரிசினை கூட பெறலாம். ஆயினும் அவர் செய்த செயலுக்கு தண்டனையாக மனித சக்திக்கு எட்டாத ஜட இயற்கையின் விதியின் கீழ் மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரண சுழற்சியில் கிடந்து அழுந்த வேண்டி இருக்கிறது. பக்தி தொண்டிற்கு எதிராக இம்மனிதர்கள் அனைவரும் இந்த உலகில் கிடந்து நிச்சயம் உழல்கின்ற நிலையினையே அடைவர். இச்சுலோகம் குறிப்பாக பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு எதிரான முனிவர்களை கூட அவர்கள் உலகியல் வாழ்வின் காலச்சூழலில் சிக்கிக் கொள்வர் என்று கண்டிக்கிறது. இக்காலத்தில் மட்டுமல்ல, இதற்கு முந்தைய காலங்களில் கூட பல்வேறு முனிவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டினை குறிப்பிடாது சமய அறநெறியில் தங்கள் சொந்த முறைகளை கண்டுபிடிக்க முயன்றனர். ஆயினும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யாது எந்தவித சமய அறநெறிகளும் இருக்க முடியாது. உயிர் பொருள்கள் அனைத்திற்கும் தலைவராக விளங்குபவர் பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். அவரை விட சிறந்தவராகவோ அவருக்கு இணையானவரோ எவரும் இல்லை. பகவானின் அருவத்தன்மையோ அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட சர்வ வியாபக தன்மையோ கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையாக முடியாது. ஆகையினால் பக்தி தொண்டு கொள்கைகளில் இல்லாது உயிர்கள் முன்னேறுவதற்கான சமயமோ அல்லது சரியான தத்துவ முறைகளோ இருக்கவே முடியாது. சுய விடுதலைக்காக தவம் மற்றும் துறவு நெறிகளில் அதிக துன்பம் பெறும் அறிவுவாதிகள் வேண்டுமென்றால் அருவ பிரம்ம ஜோதியினை அடையலாம். ஆயினும் பக்தி தொண்டில் அவர்கள் நிலை பெறாத காரணத்தினால் இறுதியில் அவர்கள் மற்றொரு வாழ்விற்காக இந்த உலகிலேயே மீண்டும் விழுகின்றனர். இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானினஸ் திவ்யய அஸ்த பாவாத் அவிசுத்த புத்தயக ஆருஹ்ய கிருஹ்ரேன பரம்பதம் ததக பதந்தி அதோ அநாத்ருத யுஷ்மத் அங்க்ரயக. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமலேயே விடுதலை பெற்று விட்டோம் என்னும் தவறான கருத்துடைய மனிதர்கள் பிரம்மஜோதி என்னும் லட்சியத்தினை அடையலாம். ஆயினும் அவர்களது உணர்தலின் தூய்மை கேடும் வைகுண்ட லோகத்தில் அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்னும் விருப்பமும்
அவ்விடுதலை பெற்றதாக எண்ணுகின்ற மனிதர்களை மீண்டும் உலகியல் வாழ்வு பெற கீழே தள்ளிவிடுகின்றனர். பாகவதம் பாகவதம் 10.2.32 ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டின் கொள்கை இல்லாது எவரும் எந்தவித சமய அறநெறிகளையும் உண்டாக்கிவிட முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6வது காண்டத்திலிருந்து சமய அறநெறிகளை தோற்றுவித்தவர் பகவானே என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் தன்னை சரணடைய சொல்லும் சமய அறநெறியினை தவிர பிற சமய நெறிகள் அனைத்தையும் கண்டிக்கிறார். எந்த முறையானது பிறவெல்லாவற்றையும் விட பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு நம்மை இட்டு செல்கிறதோ அது ஒன்றே உண்மையான சமயம் அல்லது தத்துவம் எனப்படும். 6வது காண்டத்தில் நம்பிக்கையற்ற உயிர்களை நெறிப்படுத்துபவரான யமராஜனின் பின்வரும் கூற்றினை நாம் காணலாம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம் நவை விதுர் ருக்ஷயோ நபோ தேவக நசித்த முக்கிய அசுரா மனுஷ்யா உததோ நோ வித்யாதர சரணாதயக ஸ்வயம்பூர் நாரத சம்பு குமார கபிலோ மனு பிரகலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலிர் வைஷாகிர் வயம் பாத சைதோ விஜானியோ தர்மம் பாகவதம் படாக குஹ்யம் விஷுத்தம் துர்போதம் யம் ஜிக்னாத்மாமிருதம் அஷ்ணுதே. சமய அறநெறிகளை துவக்கி வைத்தவர் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே அன்றி பிற தேவர்களோ முனிவர்களோ எவருமே அல்லர். மாமுனிவர்களும் தேவர்களும் சமய அறநெறிகளை தோற்றுவிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அல்லர் எனும் பொழுது பிற யோகிகள், அசுரர்கள், மனிதர்கள், வித்யாதர்கள், சாரணர்கள் போன்ற கீழுலகங்களில் வாழ்பவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? 12 சான்றோர்கள் பிரம்மதேவர், நாரதர், சிவபெருமான், குமாரர், கபிலர், மனு, பிரகலாத மகாராஜ், ஜனக மகாராஜ், பீஷ்மர், பலி, சுகதேவ் கோஸ்வாமி மற்றும் யமராஜன் போன்ற பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை சமய அறநெறிகளை பேசுவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் நியமிக்கப்பட்டோர் ஆவர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.3:19-21. சமய அறநெறிகள் சாதாரண உயிர்களுக்கானவை அன்று. அவைகள் மனித இனத்தை நன்னடத்தை என்னும் தளத்திற்கு உயர்த்துவனவாகும். அஹிம்சை போன்றவையெல்லாம் தவறான வழி செல்பவர்களுக்கு தேவையானவையாகும். ஏனெனில் நன்னடத்தையும் அஹிம்சை குணமும் இல்லாத ஒருவனால் சமய அறநெறிகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு நன்னடத்தை மற்றும் அஹிம்சை நெறிய நின்றவர்களுக்கு கூட உண்மையான சமய அறநெறிகளை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். அவை மிகவும் ரகசியமானவை. அதனால்தான் சமய அறநெறிகளில் கரைகண்ட ஒருவன் உடனே விடுதலை பெற்று பரமானந்த வாழ்வு மற்றும் ஞானத்தினை அடைகிறான். ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கான கொள்கைகளில் நிலை பெறாதவன் அறியாத மக்களின் ஆன்மீக தலைவனாக தன்னை காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. ஈஷோபனிஷத்து இவ்வறிவீனத்தை பின்வரும் மந்திரத்தில் மிகவும் அழுத்தமாக மறுதளிக்கிறது. அந்தம் நமா பிரவிஷந்தி ஏ சம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோய யோ சம்புத்தியாம் ரதக. ஈஷோபனிஷத்து 12. சமய அறநெறிகள் என்னவென்று அறியாது சமயம் சம்பந்தமாக எதையும் செய்யாதிருப்பவன் பக்தி தொண்டின் உண்மை நெறிகளை குறிப்பிடாது சமயத்தின் பெயரால் பிறருக்கு தவறான வழிகாட்டுபவனை காட்டிலும் மேலானவன் ஆவான். இது போன்ற பெயரளவு சமய தலைவர்களை உண்மையில் பிரம்மதேவர் போன்ற உயர் அதிகாரம் உடையவர்களால் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெரிய ஸ்லோகம், நிறைய கருத்துக்கள் இல்லையா? நாம இப்போ அந்த பாகவதம் பாகவதம் 10வது கேண்டோ, 6வது கேண்டோ 1, 10வது கேண்டோ சம்மம்போனம் இல்லையா? இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல எத்தனை ஸ்லோகம்? 10.2.32 10.2.32. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. மற்றும் 6வது ஸ்லோகம் 19 - 21. 6வது கேண்டோ 3வது
யமராஜா instructs his messengers. 19 21. 19, 20, 21 மாதாஜி. Yes. Okay. So இத்தனை ஸ்லோகங்கள் கலந்திருக்கு இந்த மற்றும் ஈஷோ உபனிஷத் இல்லையா? ஈஷோ 12. Mantra 12. Okay. சரியா? நாம இப்போ பாகவதம் 10.2. ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள போகலாம் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கின்றது? ஸோ இந்த பேசிக்கலி இந்த 10வது பதம் வந்து அதாவது அஜ்ஞானத்தில் இல்லையா, அதாவது அஜ்ஞானத்தில் உணர்பவர்கள் மேலும் வெறுமனே இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலேயே தங்களுடைய அதாவது செயல்களை வந்து மேன்மையாக இட்டு செல்பவர்களுக்கான இதுதான். அதோட கலந்து அருவ பிரம்மத்தை மட்டுமே வந்து பகவானுடைய அதாவது சொரூபம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படின்னா அந்த நிலையில மட்டும்தான் பகவானை நாம உணர முடியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுடைய இத கருத்துக்களும் அவங்களுடைய இறுதி இலக்கு எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா? ஸோ அது வந்து அவர்களுக்கு என்ன வழியை வழங்கும் என்பதை பற்றியும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அதுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So someone says that aside from devotees who always seek shelter at the lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different process of attaining salvation. இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள் அல்லாது ஆனால் அவர்கள் வந்து மோட்சத்திற்கான வெவ்வேறு பாதைகளை ஏற்றவர்களுடைய கதி என்ன இல்லையா? What happens to them? In answer to this question, the Lord Brahma and other demigods said, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேள்விக்கான விடையை வந்து பிரம்மரும் மற்றும் பிற தேவர்களும் என்ன எடுத்துரைக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த பதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதாவது although non-devotees who accept severe austerities இல்லையா, தவங்கள் அதாவது கடுமையான தவங்கள் விரதங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர்கள் மேற்கொண்டாலும் டு அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் அதாவது உயர்வான ஸ்தானத்தை அவர்கள் அடைய வேண்டும், மே திங்க் தெம்செல்ஃப் லிபரேட்டட் அவர்கள் வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும்போதே அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டாலும் their intelligence is impure அவங்களுடைய ஞானம் வந்து தூய்மையற்றது. they fall down from their position of the imagined superiority இல்லையா? அவர்களுடைய யூகங்கள் ஏன்னா வெறுமனே பிரகாசத்தை மட்டுமே நாம வந்து எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செயலை வந்து நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதையே நாம வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது நம்முடைய இமேஜினேஷனும் இல்லையா கற்பனையும் அதுல வந்து கற்பனை சேர்ந்து விட்டால் அது உண்மையான ரியலைசேஷனே கிடையாது இல்லையா? இப்ப நாம எல்லா இடங்களிலுமே பகவானின் திரு பாதங்களை மனதில் எண்ணிக்கொண்டுதான் நாம ஜபங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நாம நிறைய இடங்களை நாம படிச்சுட்டு வரோம், அதை தான் நம்ம பேசிட்டு வரோம் இல்லையா இந்த கிளாஸஸ்ல. ஆனா பகவானுடைய திரு பாதங்களுடைய ரூபத்தை நம்மளால கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா? அவ்வாறு நாம கற்பனை செய்தால் அது இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம கண்ட அந்த பிம்பம் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ தானாகவே பகவானுடைய திரு பாதங்கள் நமக்கு வந்து அருள் புரிய வேண்டும் பகவான். ஸோ அப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நாம ஜபங்கள் என்பது. மனதில் அவருடைய திரு பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு வி நோ நீட் டு அதாவது அந்த ரூபத்தை நாம வந்து மனதில் வந்து எடுத்துட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த ரூபத்தை எடுத்துட்டு வந்தா அது பௌதிகத்தோட நாம வந்து பௌதிக ரூபங்களை மட்டும்தான் நம்மளால அதாவது எத்தனையோ கோயில்களுக்கு செல்கின்றோம், அங்கே பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாட்டை வந்து அங்க விக்கிரகங்கள் இருப்பது எல்லாமே அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் மேல என்ன இருக்கதோ அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இங்க இருக்கிறது என்பது உண்மை. ஆனால் அதையே நாம வந்து மனதில் நினைத்து கொண்டு நாம் செயலாற்றும் பொழுது அந்த சுரூபம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மனசுல நிலைக்கும், உண்மையான சுரூபத்தை நம்மளால காண முடியாது. அதனால்தான் பகவானுடைய திரு பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு எண்ணுதல் வேறு, ரூபத்தை மனதில் வந்து நிலைநிறுத்துவது என்பது வேறு, இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? ரூபத்தை வந்து மனதில் நிலைநிறுத்துவது என்பது நாமளே வந்து கற்பனையால வந்து எடுத்துட்டு வர்றது. அது எது போன்றது என்றால்
எவ்வாறு வந்து அருவவாதிகள் வந்து வெறுமனே பிரகாசம் எனக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து மனதில் நிலைநிறுத்துகிறாரோ அதற்கு ஒப்பானது. அதனால்தான் பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு மட்டும் நம்ம நாம ஜபங்களை செய்ய வேண்டும். நாம் ஏற்றக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் பகவானுக்கு எட்ட வேண்டும் அப்படின்னு நம்முடைய பக்தி வந்து பூரணமாக இருக்க வேண்டும். அந்த பூரண நிலை பெறும்பொழுது மட்டுமே பகவான் ஸ்வயம் நமக்கு வந்து காட்சி அளிப்பார். அதற்கான பிரயத்தனங்கள் தான் நாம் செயல்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய நம்முடைய கற்பனையாலோ யூகங்களாயோ எதையோ ஒண்ணு நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பக்தி செய்ய முடியாது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தே ஃபால் டவுன், அருவத்தன்மையை வந்து எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் வந்து அதுவே அவங்களுடைய கல்பனா இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனையில இருந்து அவங்க வந்து இப்படித்தான் என்பது அவங்களுடைய யூகங்களோடு அவங்க எடுத்து செல்லும் பொழுது எஸ் அவங்க புரிவது எல்லாமே கடுந்தவங்கள் தான், விரதங்கள் தான். ஆனால் இருந்தும் அது தூய்மையற்றதாகவே கருதப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே அவர்களுடைய கற்பனையால் விளைந்தது இல்லையா. இமேஜின்ட் சுப்பீரியாரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உயர்வான அதாவது கற்பனை இல்லையா. அதனால்தான் அவர்கள் வந்து தவறி விழுவது என்பது அதாவது சாத்தியமாகும். தே ஃபால் டவுன் ஃப்ரம் தேர் பொசிஷன். அவர்கள் உயர்வான பக்தியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வெறுமனே பிரகாசத்தை மட்டுமே நாம எண்ணிக்கொண்டு கண்டிப்பாக வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. பிகாஸ் தே ஹாவ் நோ ரெகார்ட் ஆஃப் ஃபார் த லோட்டஸ் ஃபீட் இல்லையா. பகவானுடைய திருப்பாதங்களுக்கு அவர்களுடைய அதாவது எந்த ஒரு முயற்சியும் இருக்காது, அந்த நினைவு கூட அவர்களிடத்தில் இருக்காது. வெறுமனே பிரகாசத்தை மனதில் கொண்டு செயல்படும் பொழுது, வெறுமனே ஆற்றல் தான் என்று எண்ணிக்கொண்டு பக்தியை செலுத்தும் பொழுது பகவானுடைய திவ்ய ரூபத்திற்கான மகத்துவம் என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறாது. மேலும் அவர்கள் பகவானுக்கு தூய தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இருக்காது. அவங்களுடைய இறுதி இலக்கே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரகாசத்தில் போய் இணைந்து விடுவது. அதற்கு மேற்பட்ட அவர்கள் பக்தி சேவை என்பது எதுவும் இருக்காது. இதுதான் நாம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று. மேலும் இந்த ஸ்லோகங்களில் ரியல் ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் enacted by the supreme personality of Godhead இல்லையா. உண்மையான அதாவது ரிலிஜியஸ் தர்மம், அதாவது மதம் என்பது தர்மம் இல்லையா. அந்த தர்மம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது? அதாவது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. எதன் அடிப்படையில்? வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில். வர்ணம் என்றால் செயல் இல்லையா. ஆசிரமம் என்றால் நாம் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்நிலை. 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இல்லையா. அதாவது 25 ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மச்சரியம், அதற்கும் கிரகஸ்தன், 25லிருந்து 50, 50லிருந்து 75 வந்து வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்நியாசம். ஸோ 4 விதமான வர்ணங்கள், அதாவது பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர இல்லையா. பிராமணனுக்கு அந்த 4 ஆசிரமங்களும் பொருந்தும். அதே மாதிரி வந்து சத்திரியனுக்கு முதல் 3 ஆசிரமங்கள் பொருந்தும். அதே மாதிரி வைஷ்யனுக்கு கிரகஸ்தனும் மற்றும் வந்து அதாவது பிரம்மச்சரியம் மற்றும் கிரகஸ்தன் வந்து பொருந்தும். சூத்ரனுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன் தான். இந்த மாதிரி சமுதாய பிரிவை வந்து யார் படைத்தார்கள்? த ரியல் திங், எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் படைத்தார் இல்லையா. ஆல்தோ ஃபுல்லி சிச்சுவேட்டட் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அதாவது நம்ம சத்வகுணத்தை நிலை பெற்றிருந்தாலும் ஈவன் த கிரேட் ரிஷிஸ் இல்லையா, அதாவது ரிஷி முனிகள் எல்லாம் who occupy the topmost planets, அதாவது பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம், அதே மாதிரி தேவலோகம், இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் அவர்கள் வந்து அடைந்தால் so ascertain the real principle, அதாவது religious principles, nor can the demigods or the leaders of Siddhaloka, to say nothing of Ashuras, ordinary human beings, Vidyadharas and Charanas. அதாவது இன்னும் இது அப்படியே இது கண்டினியூவேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ இவர்களால கூட வந்து they are situated in the highest mode, அதாவது பூ உலகத்தை விட வந்து மேன்மையான உலகங்கள் எல்லாமே இவர்கள் வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் உண்மையான மத கொள்கைகள் அனைத்தையுமே பகவானால் தான் வந்து வழங்கப்பட்டது என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா, நாரதா, சிவபெருமான், 4 குமாரர்கள், கபில முனி இல்லையா, அதாவது தேவஹூதி, பகவான் ஸ்வயம் வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து எடுத்துரைப்பதற்காக அந்த அவதாரத்தை மேற்கொண்டார். சுயம்பு மனு, பிரகலாத் மகாராஜ், ஜனக மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து பீஷ்ம தேவர், இவங்க மகாஜனாஸ், 12 மகாஜனாஸ் இருக்காங்க இல்லையா. இவர்கள் மட்டுமே தான் அந்த அதாவது பேசுவதற்கான அதாவது உரிமை உள்ளது. அப்படின்னா தே நோ திஸ், அவங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து தெரியும். உண்மையான அதாவது சமயம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறதை உணர்ந்த மகாஜனங்கள் இவங்க எல்லாருமே. பலி மகாராஜா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி அண்ட் ஐ மைசெல்ஃப்
know the real religious principle, Bhagavan actually. So my dear servants, this transcendental religious principle, இல்லையா, அதாவது தெய்வீகமான இந்த மத கொள்கைகள் என்பது which is known as பாகவத தர்மா, பாகவத தர்மா, or surrender unto the பாகவத தர்மம், பகவானுடைய பாதங்களில் வந்து யார் தஞ்சம் அடைகின்றார்களோ, சரண்டரிங் அன்டு த, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, இல்லையா, அதுதான் வந்து பாகவத தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அன்பும் இருக்க வேண்டும், பகவானிடத்தில் பிரேமையும் பக்தியும் இரண்டு இருக்க வேண்டும். இஸ் அன்கண்டாமினேட்டட் பை த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், இல்லையா. ஒருவர் தூய பக்தி சேவையில் வந்து நிலை பெற்றால் அவர்கள் இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் என்று பொருள். எதுவரைக்கும் நாம பௌதீக கலங்கங்களில் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றோமோ அதுவரைக்கும் நாம இன்னும் தூய பக்தி சேவை அடையவில்லை என்று பொருள். So if it is very confidential and difficult for a human ordinary woman to understand, இல்லையா. ஸோ நிறையவே நம்ம வந்து சிலது எல்லாமே நமக்கு விளங்காது. ஏன்னா நாம அந்த நிலைக்கு ஞானத்தை பெற்ற பொழுது மட்டும்தான் நாம் அதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும், இல்லையா. சோ பகவானை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிந்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு சாத்தியக்கூறு கிடையாது. நம்முடைய தவங்கள் அப்படின்னா நாம பின்பற்றக்கூடிய உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இது எவ்வளவு தூய்மையாக இருக்கின்றதோ, மேலும் பக்தி பாதையில் நாம் எவ்வாறு முன்னேறுகின்றோமோ, ஞானத்தை எவ்வாறு நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் பகவானுடைய உண்மையான நிலையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். இட் இஸ் வெரி கான்பிடென்ஷியல் அண்ட் டிஃபிகல்ட், இல்லையா. அதாவது ரொம்பவுமே கடினமானது, மேலும் ரகசியமானது. சாதாரண மனிதனால் இதை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அண்ட் பட் பை சான்ஸ் ஒன் ஃபார்ச்சுனேட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட், எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருடைய கருணையால் மட்டும்தான் அதை கூட அவனால அடைய முடியும், இல்லையா. ஹி இஸ் இம்மீடியட்லி லிபரேட்டட். அவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகின்றார். அண்ட் தஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பேக் ஹோம், பேக் டு காட் ஹெட். மேலும் அவர் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அவர் சேர்கின்றார். சோ மகாஜனாஸ், இது நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். பிரம்மர், நாரதர், சிவபெருமான், 4 குமாரர்கள், கபிலமுனி, ஸ்வயம்பு மனு, பிரகலாத் மகாராஜ், ஜனக மகாராஜ், அதே மாதிரி பீஷ்ம தேவர், பலி மகாராஜ், சுகதேவ் கோஸ்வாமி அண்ட் அப்படின்றது. ஓகே, இது பகவானை குறிக்கின்றது. இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி ஒன் இஸ் த மகாஜனாஸ், 12 மகாஜனாஸ் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க ஒருத்தரா, இந்த 12 பேரால மட்டும்தான் உண்மையான மதத்தினுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும், அதே மாதிரி விளக்கவும் முடியும். சோ ஒரு சாதாரண மனிதனால் வந்து இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது மிகவும் கடினமானது, ரகசியமானதும் ஆகும். அவ்வாறு ஒருவருடைய முயற்சி வந்து அதை புரிந்து கொள்ளவும் வந்து தெரிந்து கொள்ளவும் அந்த கடினமான பாதையெல்லாம் அவர் கடந்து சென்றால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட்டா, அதாவது உடனடியாக அவர் விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைகின்றார், மேலும் பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து சேருகின்றார் என்பது இந்த பதத்துல நமக்கு தெரிய வருகின்றது. மேலும் ஈஷோபனிஷத்துல 12வது ஸ்லோகம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது? தேவ வழிபாடை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது, இல்லையா. those who are engaged in the worship of demigods. உபனிஷத் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான், மந்த்ராஸ். சோ இதுதான் மீனிங். இது வந்து பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது. சோ இது வந்து புராணங்களோ இதிகாசங்களோ மாதிரி வந்து எழுதப்பட்டது கிடையாது. சோ இது ஆல் ஆர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். சோ வேதங்கள், சோ இது எல்லாமே வந்து பகவானால் சொல்லப்பட்டது. சோ அதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நாம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ those who are engaged in the worship of demigods, தேவர் வழிபாட்டில் யார் ஒருவர் ஈடுபட்டிருக்கின்றாரோ, enter into the darkest region of ignorance. ஏனென்றால் தேவ வழிபாடில் நாம எதிர்பார்ப்புகளோடு நாம செய்கின்றோம். அறிந்தோ அறியாமலோ கண்டிப்பாக அத்தகைய மனசு நமக்கு வந்துதான் தீரும், இல்லையா. இந்த தேவதை வணங்கினால் நமக்கு இது வந்து சொல்யூஷன். நமக்கு இந்த பௌதீகத்துல சங்கடங்கள் என்பது உண்டு, அது நம்ம கர்ம பலன்கள் என்பதை முதல்ல உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தோம் என்றால் நாம இந்த மாதிரி வந்து பலன், அதாவது நம்முடைய இந்த சங்கடங்களுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனை தேடிட்டு போக மாட்டோம், இல்லையா. சோ அந்த இமீடியட் சொல்யூஷன். ஆனால் தேவ வழிபாடுல சென்று நாம் அத்தகைய அதாவது பரிகாரங்களை செய்தாலும் கூட அதெல்லாம் தற்காலிகமானதுதான். சோ எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே பரிகாரம், ஐ திங்க் நாம எல்லாருமே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கலாம், இல்லையா. ஜாதகம் கேட்போம், இதை வந்து 1 வருடத்துக்கு 2 முறை செல்ல வேண்டும், 1 முறை செல்ல வேண்டும், அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும், இது எல்லாமே சொல்லப்பட்டதுக்கான காரணங்கள். அது எல்லாமே கால அளவு அவங்க கரெக்டாவே சொல்லுவாங்க.
ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே டெம்பரவரி சொல்யூஷன் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்துக்கணும். சங்கடங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில். அது நாம் ஆற்றியிருந்த முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன்கள் என்பதை முதலில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரணும். இனிமேல் அத்தகைய கர்மங்களை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம தேடணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. இல்லை என்றால் இதே தேவ வழிபாடை செய்து கொண்டு நாம் என்ன செய்வோம், மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை செய்தால் நமக்கு பரிகாரம், இதை செய்தால் நமக்கு பரிகாரம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அதே நிலையில் இருந்து கொண்டு நம்முடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில எந்த மேன்மையும் நாம எடுத்துட்டே வரமாட்டோம். சோ அதனால பாவங்கள் இழைக்காது இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் தேடணும். அதற்கு பக்தி தான் முக்கியம். சோ நாம எல்லாம் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு சுக்ருதி இல்லையா, சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ சுக்ருதி பண்ணியிருக்கோம். அதனால்தான் இந்த பாகவதத்தை சொல்வதற்கும் கேட்பதற்கும் நாம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கோம். சோ அந்த சுக்ருதியை நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு பகவானிடத்தில் நாம தாழ் பணிய வேண்டும். குரு பரம்பரையில வந்திருக்கோம், குருமார்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக தாழ் பணிய வேண்டும். கடைசி வரைக்கும் இந்த பாகவதத்தை கேட்பதற்கான பாக்கியத்தை பகவான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வழங்கணும்ன்ற அவருடைய கருணையை நாம கண்டிப்பாக யாசிக்க வேண்டும் இல்லையா. அதை விடுத்து நம்ம இந்த உலகாயுத செயல்களில் ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களுக்கான சொல்யூஷனா நாம தேடிண்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த சொல்யூஷனை தேடக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் தான் மீண்டும் நாம அவதரிப்போம். பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதுன்றத நாம கண்டிப்பாக தேட வேண்டும். அதை விடுத்து டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸ்க்காக நம்ம அலையும் பொழுது அந்த டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா. அவர்களும் நம்மள மாதிரிதான் பௌதிகத்தில். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்மளை ஆள்பவர்களும் பௌதிகம் தான். எவ்வாறு ஒரு கம்பெனி இருந்தா அந்த கம்பெனி முதலாளியும் பௌதிகம் தான், தொழிலாளியும் பௌதிகம் தான். அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்பவர்களும் பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க தான், நாமளும் இந்த பௌதிகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் இல்லையா. சோ நம்முடைய சொல்யூஷன் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்ல வேண்டும் இல்லையா. சோ நம்ம ஒரு தீர்வை காண வேண்டும் என்றால் பர்மனண்டா நித்தியமான தீர்வு எது அப்படிங்கறது தேடி நம்ம செல்ல வேண்டும் இல்லையா. அண்ட் ஸ்டில் மோர் சோ டூ த வர்ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப், அதாவது அட்லீஸ்ட் தேவர்கள் வழிபாடிலையாவது நம்ம ரட்சணை, அதாவது பற்பல பிறவிகள் நம்ம தேவ வழிபாடை செய்தாலும் பகவானுடைய கருணையால் அந்த தேவர்களே நமக்கு எஸ் நம்முடைய பக்தியை மெச்சி பகவானுடைய பக்திக்கு நமக்கு மார்க்கத்தை அவர்கள் வழங்குவார்கள். ஆனால் அருவத்தன்மையில் வழிபடுபவர்கள் அது இன்னும் மோசமானது. எந்த ஒரு உருவமே இல்லாம நாம பக்தி கொள்வது என்பது மிக மிக சிரமமாகும். அதனால அருவ வழிபாடுல நாம அதாவது முக்தி பெறுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ இப்படி இந்த கருத்துக்களை கொண்டுதான் இப்படிப்பட்ட அதாவது உயிர்வாழிகளை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. துவம் பக்தி யோக பரிபாவிதக ருத்த சரோஜக ஆலேச சத்ருஷோதித பதுனோ நாத பும்சாம் யத் யத் தியாக தத ஊருகாய விபாவயந்தி தத் தத் வபுக பிரணயசே சத் அனுக்கிரகாய. அதாவது துவம் உமக்கு, பக்தி யோக பக்தி தொண்டில், பரிபாவித 100 விழுக்காடு ஈடுபடுதல் 100% பகவானுக்கு தொண்டு புரிதல், ஹிருத்ய ஹிருதயத்தின், சரோஜே தாமரை மலர் மீது, ஆசே நீர் உரைகின்றீர், பகவான் எங்கே உரைகின்றார், தாமரை மறை, ஸ்ருதக சீஷத காதுகளின் மூலம் காண்பர், பதக பாதை, நனு இப்பொழுது, நாத ஓ நாதனே, பும்சாம் பக்தர்களின், யத் யத் எதுவாயினும், தியானத்தினால், தே உமது, உருகாயக ஓ பல்வேறு புகழுடையோனே, விபாவயந்தி அவர்கள் குறிப்பாக நினைக்கின்றனர், தத் தத் அதுவே, வபுக உன்னதமான வடிவம், பிரணயசே நீர் மேற்கொண்ட தோற்றம், சத் அனுக்கிரகாய. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க ஏதோ மாத்தி வாசிக்கிறீங்க போல இருக்கு மாதாஜி. 10வது. ஓ சாரி நோ அக்னி. சாரி தேங்க்யூ. ஆக்னி ஆப்ருத்ரார்த்த கரணா நிசி நிஹஸ்யானஹ நானா மனோரத தியாக்ஷண பக்ன நித்ரஹ ததைவாஹர்த்த ஈஷனா ருஷயோ அபிதேவ யுஷ்மத் பிரசங்க விமுகா இஹ சம்சரந்தி. அதாவது அக்னி பகல் வேளையில், ஆப்ருதக ஈடுபடுதல், ஆர்த்தியா துன்பம் தரும் வேலை, கரணா புலன்கள், நிசி நடு இரவில்,
நிஹ்யாசன உறக்கமின்றி நானா பல்வேறு மனோரத மனயுகங்கள் தியா புத்தியால் க்ஷண தொடர்ந்து பக்ன உடைதல் நித்ரா நித்திரை தெய்வ தெய்வம் ஆஹதக அர்த்தக என்ன குலைவு ரசனா திட்டங்கள் ருஷயக மாமுனிவர்கள் அபி கூட தேவ ஓ எந்தன் தேவனே யஷ்மத் தங்கள் மேலாண்மையின் கீழ் பிரச்சங்க விவாத பொருள் விமுகா எதிராக திரும்புதல் இக இகத்தில் அதாவது பௌதீக உலகத்தில் சம்சரந்தி சுழலச் செய்தல். அதாவது இப்ப நம்ம ஈஷோபநிஷத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, 2 விதமான வழிபாட்டு முறைகள், ஒன்று தெய்வ வழிபாடு, இன்னொன்று அருவத்தன்மை. இத்தகைய வழிபாட்டினால் மேலும் நாத்திகவாதிகள் கூட இல்லையா, சோ இவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை பற்றி தான் நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல காணப்போகின்றோம். சோ பக்தர் அல்லாதவர்கள் தங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் ஈடுபடுகின்றனர் இல்லையா. அதாவது காலையில எழுந்த உடனே ஏதோ சாப்பிட்டோமா போனோமா வேலை செஞ்சோமா, இதுதான். பக்திக்கெல்லாம் டைமே கிடையாது. பக்தின்னா என்ன, கடவுள் இருக்காரா, சோ பக்தி தெரிஞ்சாலும் சில பேர் பக்தி செய்ய மாட்டாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவர்களுடைய அதாவது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம், அன்றாட வேலைகள் அவர்கள் எவ்வாறு அதை மேற்கொள்கிறார்கள் இல்லையா, கடினமாக உழைக்கிறார்கள் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த கடினமாக உழைத்ததனுடைய அயர்வு இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கும். இரவில் படுத்தா அதாவது பாடி பெயின்னால தூக்கமே வராது. அதனால அவர்கள் போதைக்கும் அடிமையாகுவார்கள். அதாவது தன்னுடைய வலியை மறந்திருக்கதான் அவர்கள் மது அருந்துகிறார்கள் இல்லையா. சோ அப்படி இரவில் தூக்கமே இல்லாத போறவர்கள் அவரவர்கள் அதற்கு என்ன தேவையோ அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் அவை அனைத்துமே இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயலாகும். உண்மையில் அவர்கள் ஆன்மீகத்தின் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர்களுக்கு அந்த அயர்வு என்பது இருக்காது இல்லையா. பக்தியின் மூலியமாக போகும் பொழுது அனைத்தையுமே பகவான் ரட்சிப்பார் என்பது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் இவ்வளவு பெரிய அதாவது தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் அவசியமே இல்லை இல்லையா. முந்தைய பதங்கள்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான சிறு நிலம் மற்றும் பசு இருந்தாலே, ஈஷோபநிஷத்துல கூட வருது இல்லையா. சோ சிறு நிலம் மற்றும் பசு இருந்தா போறோம். பசுவினால் பால் கிடைக்கின்றது உணவு இல்லையா, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த். அடுத்து சிறு நிலம் இருந்தா அதுல தானிய விளைச்சல் இல்ல பயிர் விளைச்சல் வச்சுண்டு தே கேன் சர்வைவ். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ வேண்டிய நிலை. அது ஏன்னா இவை அனைத்துமே நாம இங்கதான் விட்டுட்டு போக போறோம் இல்லையா. மாட மாளிகைகள் தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் நாம செய்தாலும் கூட அவை அனைத்தும் இந்த பௌதீகத்துல நம்முடைய உயர்வான அந்தஸ்து, அதே மாதிரி ரொம்ப சொகுசான வாழ்க்கைக்கு மட்டும்தான் அது உதவுகின்றது. பக்தியை பெருக்குவதற்கு அது என்றைக்கும் உதவுவது கிடையாது இல்லையா. அதுதான் இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக அவருடைய பொருளிலே ரொம்பவுமே கண்டிக்கின்றார். சோ பக்தர் அல்லாதவர்கள் தாங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் இன்னும் டெப்தா இல்லையா, எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் மனசு, அதாவது மனிதனை எவ்வளவு சோம்பேறித்தனமாக ஆக்க வேண்டுமோ அத்தகைய செயல்கள் அனைத்துமே நாம செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ முன்னாடி உரல் இருந்தது, உரல்ல ஆட்டிண்டு நம்ம மாவு அரைச்சி தோசை எல்லாம் வார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ மிக்சி வந்தாச்சு, கிரைண்டர் வந்தாச்சு. இனிமே அதையும் விட இன்னும் ஹையஸ்டா வேற ஏதாவது வரும் இல்லையா. இப்ப போட்ட உடனே இமீடியட்டா வரக்கூடியதும் இருக்கு. ஆனா கிரைண்டரும் 1/2 மணி நேரம் சுத்துது அப்படின்னு நான் அந்த 1/2 மணி நேரம் யார் அதை பாக்குறதுன்ட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், கடைக்கு சென்று போட்ட உடனே எடுத்துட்டு வர 1 மினிட் மாவு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இப்போ அப்படின்னா டெய்லி பேசிஸ் அந்த டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குன்னாக்கா கண்டுபிடிப்பு நம்மளை எவ்வளவு சோம்பேறித்தனமாக்கணும் வேணுமோ அத்தகைய செயல்கள் அனைத்துமே நாம ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா. ஆனா மீதம் இருக்கக்கூடிய டைம் நாம நல்ல விதத்துல ஸ்பெண்ட் பண்றோமா, அதுவும் கிடையாது. எல்லாம் காசிப்பிங் இல்லையா, பிரஜல்பா. ஸோ அதாவது நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல செகண்ட் டெக்ஸ்ட் இல்லையா, அத்தி ஆசா அதையா, அத்தி ஆஹாரா, அதே மாதிரி பிரயாசா, அடுத்து பிரஜல்போ நியம ஆக்ரஹா ஜனசங்கச்ச லௌலம்ஷ. இந்த 6 விதமான செயல்கள்ல தான் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது நிறைய விஷயங்கள்ல ஓடின்னு இருக்கு இல்லையா. அத்தி ஆஹாரா தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், அதே மாதிரி நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக பொருளை சேர்த்து கொள்ளுதல் இல்லையா. இதை நாம கண்டிப்பாக செய்கின்றோம், நிறைய பேர் செய்கின்றோம். அடுத்து பிரயாசா, அதாவது நிறைய முயற்சி, அதாவது விடாமுயற்சி விட அதிகமான முயற்சி, அதாவது அடைய முடியாது இந்த செயல் சாத்தியக்கூறு அற்றது என்று நினைத்தாலும் அதை அடைய முயலுதல். சோ அப்படிப்பட்டதுதான் பிரயாசம். பிரயாசம் என்பது நார்மலான ஒரு இதுக்கு நம்ம பயிற்சியா ஏற்படுறது வேறு. ஆனால் ஓவர்வெல்மிங், அதாவது ஓவரா நம்ம எதிர்பார்த்தல்,
அது அந்த செயல் நம்மளால செய்ய முடியுமோ முடியாதோ கூட தெரியாது. அதை அடைய முடியுமோன்றது கூட சாத்தியம். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஒப்டைன். அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் நாம் ஈடுபடுதல் இல்லையா. பிரஜல்போ காசிப்பிங், இதுதான் வர்ஸ்ட் பார்ட்டே. அதாவது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம அடுத்தவங்களை பற்றி நாம அவதூறு பேசுதல் இல்லையா. அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிக்கிறது. காசிப்பிங், இந்த முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த பௌதீக செயல்களை பற்றி. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலி ரிலேட்டடா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடா, அவன் இப்படி செய்தான், இவன் அப்படி செய்தான், இது தவறு, அது கரெக்ட், இப்படின்னு வந்து சஜஷன்ஸ். நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் நாம் என்னைக்குமே அனலைஸ் பண்றது கிடையாது. அடுத்தவர்களை பற்றி தவறு பேசுதல், அவதூறு பேசுதல், அதுதான் பிரஜல்பா. பிரஜல்பா வந்து அன்னெசரி டாக்ஸ் இல்லையா. அதை நாம கண்டிப்பாக இந்த 6 விதமான செயல்கள் வந்து ஒருவருடைய பக்தி பாதைக்கு வந்து டவுன்ஃபால், அவங்கள வந்து பக்தி பாதையிலிருந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லும் என்பதை நாம இந்த 6 செயல்களை நாம புரிந்து கொள்ளும். நியம ஆக்ரஹா இல்லையா, அதை 2 விதமாக நாம பிரிக்கலாம் இல்லையா. நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா அப்படின்னாக்கா ஈகர்னஸ் டு அக்செப்ட் இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அதாவது சமய கோட்பாடுகளை எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வெறுமனே பேரளவில் மாற்றம்தான் இருக்கும். ஆனால் அவர்களுடைய அதாவது பக்தி பாதைக்கு வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு அதை என்றைக்கும் அவர்கள் பரிபாலிக்க மாட்டார்கள். அது நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா. மேலும் நியம பிளஸ் அக்ரஹா அப்படின்னாக்கா ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட் இல்லையா. இவர்கள் எப்படின்னாக்கா இந்த சமய கோட்பாடுகள் இதை பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் கவலையே கிடையாது. அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும், டைரக்டா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால அவங்க அதெல்லாம் they will act whimsically, independently. நான் சுதந்திரமானவன், எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் செயலாற்றுவார்கள். சோ இப்படிப்பட்ட தன்மை. மேலும் ஜனசங்கா, அதாவது பக்தரற்றவர்களோட அசோசியேஷன், ஆத்திகவாதிகளோடையும் சரி, பக்தி பண்ணாதவர்களோடையும் சரி, பக்தி என்பதை அறியாதவர்களோட சரி, முட்டாள்களோடையும் சரி, நம்ம வந்து 4 விதமான மனிதர்களோட அசோசியேஷன் கண்டிப்பா வைக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது அப்போ நம்ம அசோசியேஷன் ஏன் வைக்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் யாரிடத்தில் நம்முடைய அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு இருக்கோமோ அவங்களுடைய சுபாவத்தினுடைய இது வந்து கண்டிப்பா நமக்கு பரிவர்த்தனை உண்டு. அதனால்தான் நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் அவர் எழுதுவார், நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நாம துறக்க வேண்டும் இல்லையா. அந்த கண்டிப்பாக துறப்பதினால் நாம வந்து பக்தியின் பாதையில வந்து போகும்பொழுது எந்த தடைக்கல்லும் இருக்காது. ஆனால் நாம நான் டிவோட்டி அசோசியேஷனோட எவ்வளவு நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ இந்த பக்கம் பக்தி செய்தாலும் நம்மளால முன்னேறம் அடைய முடியாது இல்லையா. சோ ஜனசங்கம், லௌல்யம், இந்த உலகாயுதத்துல வந்து நாம் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஹையஸ்டா அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது முண்டேன் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இல்லையா. சோ கிரீடி, லௌல்யம் மீன்ஸ் பேராசை, அதாவது அளப்பரியாத ஆசை, இவ்வளவுதான் ஆசை என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது. இந்த 6 விதமான செயல்கள் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து தாழ்வான இடத்திற்கு தான் இட்டு செல்லும். அவன் பக்தி பாதையில் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் அவனால முன்னேற முடியாது. இவை அனைத்தும் தடைக்கற்கள் என்று ரொம்ப அழகாக நெக்டர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து 2nd ஸ்லோகம்ல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக 6 ஆக்டிவிட்டிஸ் which we have to avoid. அடுத்து 3rd இது வந்து 6 activities which we have to follow to succeed அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ அது மாதிரி பக்தர் அல்லாதவர்கள் தங்கள் புலன்களை, ஐ திங்க் பேக்ரவுண்ட்ல அதாவது சவுண்ட் வருது, ஹரே கிருஷ்ணா, மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. அதனால் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி அவதி உறுகின்றனர் இல்லையா. சங்கடப்படுறோம். எத்தனை பேர் படுத்த உடனே தூங்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா. ஏன்னா பகலெல்லாம் என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் மனசுல அதாவது பாத்தீங்கன்னா அசை போட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா. நமக்கு அதெல்லாமே ஏத்துக்கக்கூடிய மனசே இருக்காது. சோ நம்முடைய நியாய தர்மம் பிரகாரம், அதாவது பொதுவான நியாய தர்மம் வந்து 2nd, நம்முடைய அதாவது நியாய தர்ம பிரகாரம் அது கரெக்டா அப்படின்னு அடுத்தவங்களுடைய செயல்களை எல்லாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. எடுத்த உடனே சொல்லும் நீங்க தப்பு பண்ணீங்க, நீங்க பாவம் பண்ணீங்க அப்படின்றது எல்லாமே டக்குன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். ஆனா அத வந்து பொதுவான நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம சொல்வது ரைட்டா தப்பா, அவர்கள் உண்மையிலேயே அக்காரியத்தை அவ்வாறுதான் செய்தார்களா, இல்லை நம்முடைய உணர்தல் அவ்வாறு இருந்ததா அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. வில் ஸ்டார்ட் அவங்கள வந்து ஹிம்சை, வார்த்தைகளாலும் ஹிம்சை இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வந்து இது மனசுக்கு, உடலுக்கு வந்து அதாவது பௌதீக செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஓவரா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப 8 மணி நேரம் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து 12 மணி நேரம் வேலை செய்யறோம் இல்லையா. எஸ், இந்த காலகட்டங்கள் அது தவிர்க்க முடியாது. ஏன்னா காம்படிஷன் இருந்தா வேலை இல்லைன்னா வீடு அப்படி ஆயிடுறதுனால எஸ் உழைக்கணும்,
அதாவது குடும்பத்தை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக நம்ம செய்யறோம். ஆனா அதனுடைய இம்பாக்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஆன்மீகத்திலிருந்து தூரமாக இருக்கின்றோம். ஏன்னா சமயமே கிடையாது நமக்கு அது செலவு பண்றதுக்கு இல்லையா. there is no time to worship God. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால நம்ம மனசுல நம்மளை சுத்தி என்விரான்மெண்ட்ல என்னென்ன நிகழ்கின்றதோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். அதுவே நமக்கு ஓடிண்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட சுத்திட்டே இருக்கும். அதனால இட் வில் ஹாவ் இம்பாக்ட். மனசுக்கும் உளைச்சல், உடலுக்கும் அலைச்சல் இல்லையா. சோ அதனால நமக்கு வந்து ஆரோக்கியம் என்பதும் இருக்காது. சோ அதுதான் வந்து அதனால நைட்ல படுத்தா கண்டிப்பா தூக்கம் வரவே வராது. சோ பக்தர் அல்லாதவர்கள் தங்கள் புலன்களை துன்பம் தருகின்ற விரிவான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அதனால் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி அவதியுறுகின்றனர். காரணம் அவர்களது புத்தியானது பல்வேறு மன யூகங்களை செய்து கற்பனை இல்லையா, இப்படி செய்தா இப்படி போகும், இப்படி செய்தா இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், சோ நம்ம இதுல இருந்து ரட்சிக்கப்படணும்னா என்னென்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. தூக்கத்தை தொடர்ந்து கெடுக்கின்றது. இயற்கை மீறிய சக்தியினால் அவர்களது பல்வேறு திட்டங்கள் இல்லையா. when we go against nature, nature will certainly punish us actually இல்லையா. இந்த இயற்கையை நாம வந்து அதாவது சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குவதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையுமே கிடையாது. பகவான் இஸ் தி சுப்ரீம் ப்ரொபரேட்டர். அவர் தான் இந்த எல்லாத்துக்குமே உரிமையாளர். ஓகே, நாம சில காலம் உபயோகப்படுத்துகின்றோம் அவ்வளவுதான். ஆனால் அத பூமியை கூட நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே துன்புறுத்துகின்றோம் இல்லையா. சோ எதை வேண்டுமென்றாலும் தாங்கக்கூடியவள் பூதேவி அப்படின்னுட்டு நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே அதுல நாம வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். சோ சீர்குலைவதால் அவர்கள் சோர்வுறுகின்றனர். ஏன் உம்மை பற்றி உன்னத சிந்தனைக்கு எதிரான மாமுனிவர்கள் கூட, அதாவது பகவான் தான் உயர்ந்த ஆளுமை என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், அவருடைய ரூபத்தை சச்சிதானந்த ரூபத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இல்லையா. சோ அவர்கள் ஆற்றல் வெறுமனே பிரகாசம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களோட மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து சுழண்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். சோ இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றபடி பகவானின் பக்தி தொண்டு சுவையறியாத மக்களே வந்து இத்தகைய தொழிலில் அதாவது உலகியல் தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ எப்பவுமே பௌதீகத்தின் தரப்பிலே அவர்களுடைய நாட்டம். பகற்பொழுதில் சற்றே தாழ அனைவருமே கடுமையான உழைப்பு இல்லையா ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களது புலன்கள் அனைத்தும் கனரக தொழிற்சாலையில் இல்லையா, இந்த சென்சஸ் எல்லாமே உடல் பகுதிகள், ஸ்தூல உடல் மொத்தமே மனசும் உடலும் எல்லாம் அதுலதான் உபயோகப்படுகின்றது. இச்சாலைகளின் முதலாளிகளோ தங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்பதற்காக சந்தைகளை தேடுவதில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ இத ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பக்கம் மேனுஃபேக்சரிங், ஒரு பக்கம் சேல்ஸ் இல்லையா, இதை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அதன் தொழிலாளர்களோ ஏராளமான இயந்திரங்கள் உதவியால் அதிகமான உற்பத்திக்கு ஈடுபடுகிறது. தொழிற்சாலை என்பது மற்றொரு பெயர் வந்து நரகமாகும். இங்கே வாழ்வதற்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கை லெவலை வந்து ஹையர் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சாதாரண ஒரு நார்மலான ஒரு லைஃப் லீட் பண்றது தான் நம்முடைய தர்மமே இங்க. ஆனா அதை தவிர்த்து நம்ம இந்த வாழ்க்கையே வந்து ரொம்பவுமே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகமான வாழ்க்கையாக இந்த டெம்பரவரியான உலகத்துல வந்து நாம சுகத்தை வந்து எதிர்பார்க்கின்றோம் இல்லையா. இவ்வாறு அவர்கள் நித்திரையின்றி வருந்துவதால் சில வேளையில் பகலில் போதிய ஓய்வில்லாத காரணத்தினாலும் உறங்கி இல்லையா, நைட்டு சரியா தூங்காம போச்சுன்னா மறுநாள் வந்து வேலை செய்யற இடத்துல போனா நமக்கு தூக்கம் தான் வரும். தூங்கி தான் வழிவோம். இயற்கைக்கு மீறிய சக்தியின் ஏற்பாடுகளினால் உலகின் மிக பெரிய விஞ்ஞானிகள், இது இன்னும் ஹையஸ்ட் இல்லையா, சோ அணுகுண்டு தயாரிக்கிறாங்க. எஸ் இட் இஸ் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி சேஃப் நினைச்சு நாம் தயாரிக்கிறோம். ஆனால் அதனுடைய விளைவு எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம யோசிக்க வேண்டும். இப்ப எல்லாமே வந்து அதாவது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிலிட்ரியில தான் வந்து 50% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. சோ அப்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான வஸ்துக்களுக்கு நாம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியறதா இல்ல. அதுதான் வந்து அதை நாம இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி உலகினை விரைவாக அழிப்பதற்கு அணுசக்தியில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்யலாம் இல்லையா. ஆனால் அது வந்து அவனுக்கு வந்து அவார்டு கூட கிடைக்க பெறும். ஆனால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? இன்னும் அவன் ஆற்றிய அந்த அது செயலுக்கு தண்டனையாக மனித சக்தி கெட்டாத ஜடையர்க்கின் விதியின் கீழ் மீண்டும் மீண்டும் அவன் பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு செயலுக்கு வந்து ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றான். பக்தி தொண்டுக்கு எதிராக மனிதர்கள் அனைவரும் இந்த உலகத்தில் கிடந்து நிச்சயம் உழண்டு கொண்டே இருக்கின்ற நிலையையே அடைவர். சோ மீண்டும் மீண்டும் பக்தியற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு ஆற்றக்கூடிய எந்த கடமையை நமக்கு வந்து கட்டுண்ட உடலைத்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இஸ்லோகம் குறிப்பாக பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு எதிரான முனிவர்களை கூட இந்த உலகத்தில் வாழ்வின் கால சுழற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் பிறக்க வேண்டியதுதான். இவந்தோ அவர்கள்
கடுந்தவங்கள் விரதங்கள் மேற்கொண்டிருந்தாலும் இஃப் தே ஆர் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் த காட் இல்லையா, அவர்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மார்க்கத்தை தான் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ மேலும் இதற்கு முந்தைய காலகட்டங்கள் கூட பல்வேறு முனிவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டினை குறிப்பிடாது சமய அறநெறிகள் தங்கள் சொந்த குறிக்கு முறைகளை கண்டுபிடிக்க அவங்களே வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அவங்களே கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆயினும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யாது எந்தவித சமய அறநெறிகளும் இருக்கவே முடியாது. எந்த நம்ம ஹோமத்தையே எடுத்துக்கோங்க, அங்க அச்சுதா அனந்த அது வந்து சொல்லாம மாதவ சொல்லாம மதுசூதனா சொல்லாம எதுவுமே நடக்காது இல்லையா. அனைத்தும் அவருக்குத்தான் சேரும் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உயிர் பொருட்கள் அனைத்திற்கும் தலைவராக விளங்குபவர் யார்? பரமபுருஷ பகவானே ஆவார். அவரை விட சிறந்தவராகவோ அவருக்கு சமமாகவோ அவருக்கு எபோவ் இல்லையா ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹிம் இல்லையா 10 அஃபென்சஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதாவது தேவர்களை வந்து நாம வந்து பகவானுக்கு சமமாகவோ இல்லை அவருக்கு மேலவோ இல்லை அவரிலிருந்து சுயமாக இல்லையா. நோ ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹியர் இன் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா. எல்லா தேவர்களும் பகவானுடைய தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர்தான் என்பதையும் நாம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. அதனால அவரிலிருந்து யாருமே சுதந்திரமாக இங்க இயங்க முடியாது. அவர்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் அருவத்தன்மையோ அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட சர்வ வியாபகத்தன்மையோ கூட முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையாக ஆக முடியாது. ஆகையினால் பக்தி தொண்டின் கொள்கை இல்லாது உயிர்கள் வந்து முன்னேறுவதற்கான சமயமோ சரியான தத்துவ முறைகளோ இருக்கவே முடியாது. வித்தவுட் த சுப்ரீம் காட் எந்த ஒரு சமய கொள்கைகளும் கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து பக்தியே இல்லாமல் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் முன்னேறி வந்து நன்னிலை அடைய முடியும் என்பதற்கான வழி வந்து எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் நாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கின்றோம். பகவான் சுய விடுதலைக்காக தவம் மற்றும் துறவு நெறிகளில் அதிக துன்புறும், அதாவது நாம் தன்னுடைய உடலையே வருத்தி கொண்டு தவம் புரிபவர்கள் இல்லையா. அதாவது தோன்றாத அருவத்தன்மை அடையலாம், அவங்க பிரம்மஜோதி அடையலாம். ஆனால் அவர்களால வந்து அதாவது இதுக்கு போகவே முடியாது, வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்ல முடியாது. ஆயினும் பக்தி தொண்டில் அவர்கள் நிலை பெறாத காரணத்தினால் அதாவது கடைசி வரைக்குமே இறுதியில பக்தி வெறுமனே ஞானம் வெறுமனே நிஷ்காம கர்மயோகம் அதுல வந்து நம்ம முக்தி பெறுவது என்பது இந்த மாதிரி பிரம்மஜோதியில போய் கலந்து விட்டா தவறி விழுவதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து முந்தைய அதாவது 6வது கேண்டோ அந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. 10வது பதத்திலையும் அதுதான். சோ வைகுண்ட லோகங்களை அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்று விருப்பமும் அவ்விடுதலை பெற்றதற்கான எண்ணுகின்ற மனிதர்களை மீண்டும் இந்த உலகியல் வாழ்வு பெற கீழே தள்ளி விடுகின்றன பிரம்மஜோதியர். ஏன்னா அவர்கள் வந்து வைகுண்டத்திற்கு போகிறோம்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலை வரும்பொழுது அவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பிரம்மஜோதியர் இருந்தாலும் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டின் கொள்கை இல்லாது எவரும் எவ்வித சமய அறநெறிகளையும் உண்டாக்கி விட முடியாது. நோ ஒன் கேன் கிரியேட் த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ். ரியல் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து யாராலுமே படைக்க முடியாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனால் மட்டும்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை வந்து எடுத்துரைப்பதற்கும் இந்த 12 மகாஜனங்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து அழகாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் தன்னை சரணடைய சொல்லும் சமய அறநெறியினை தவிர பிற சமய அறநெறிகளை அனைத்தையுமே கண்டிக்கின்றார். ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு இறுதியான இலக்கை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வழங்காது. தட் இஸ் த ரீசன் இல்லையா. அவர்கள் வந்து இறுதியான இலக்கு எது? எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவருடைய பாதங்களை சேர்வதுதான் இறுதியான இலக்கு. அதை நினைத்து கொண்டு நாம வெவ்வேறு அறநெறிகளை நாம் பின்பற்றினோம் என்றால் அத்தகைய உலகங்களுக்கு மட்டும்தான் நாம செல்ல முடியும் இல்லையா. தேவர்களை வழங்கினால் தேவ உலகங்களுக்கு நம்ம செல்கின்றோம், அவ்வளவுதான். ஆனால் எங்கே சென்றாலும் மீண்டும் இங்கே திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஆனால் பகவானை வணங்கினால் அவருடைய அதாவது லோகத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். இதை பற்றி தான் பகவத்கீதையில நாம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இந்த இடத்துல அவர் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். எந்த முறையானதும் பிற 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 எல்லாவற்றையும் விட பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு நம்ம இட்டு செல்கின்றதோ அது ஒன்றே உண்மையான சமயம் அல்லது தத்துவம், பிலாசபி என்று சொல்லப்படுகிறது. 6வது காண்டத்துல இதுதான் வந்து அந்த 6 மகாஜனங்களை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதாவது சமய அறநெறிகளை துவக்கி வைத்தவர் முழுமுதற் கடவுள் தான், வேற யாருமே கிடையாது. மேலும் வந்து மாமுனிவர்களும் தேவர்களும் சமய அறநெறிகளை தோற்றுவிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அல்லர் என்று எண்ணும் பொழுது பிற யோகிகள் அசுரர்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கின்றது? இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது. 12 சான்றோர்கள் அதாவது மகாஜனாஸ், பிரம்மதேவர், நாரதர், சிவபெருமான்,
குமாரர்கள், 4 குமாரர்கள், கபில முனி, மனு அதாவது ஸ்வயம்பு மனு, பிரகலாத் மகாராஜ், ஜனக மகாராஜ், பீஷ்மர், பலி மகாராஜ், சுகதேவ் கோஸ்வாமி மற்றும் யமராஜன். இங்க வந்து யமராஜன் அங்க வந்து பேசின்றது வந்து யமராஜன். சோ போன்ற பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளே சமய அறநெறிகளை பேசுவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் நியமிக்கப்பட்டோர் ஆவர் அப்படின்றதுதான் நாம அந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். ஒன்லி இந்த 12 மகாஜனங்களுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இவர்களில் இருந்துதான் நாம் எல்லாம் பெறுகின்றோம். பிரம்மரிலிருந்து பெறுகின்றோம் இல்லையா, நாரதரிடம் பெறுகின்றோம், சிவபெருமானிலிருந்தும் வருகின்றது. குமாரர்கள் 4 சம்பிரதாயங்கள் இல்லையா. சோ பிரம்மர் இருந்து பிரம்ம கௌட சம்பிரதாயம் இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இந்த சிவபெருமானிலிருந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், குமாரரிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம நிம்பர்காச்சாரியா வரைக்குமே இல்லையா குமார சம்பிரதாயம். இப்படி நாம வந்து இதை வந்து பார்த்து கொண்டே வருகின்றோம். சோ மேலும் சமய அறநெறிகள் உதாரணம் சாதாரண உயிர்கள் ஆனவை அன்று, அவைகள் மனித இனத்தை நன்னடத்தை என்னும் தளத்திற்கு உயர்த்துவனையாகும். சோ த ரியல் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன நம்ம வந்து சாதாரணமா எண்ணி விடக்கூடாது. அது ஒரு மனிதனை வந்து உயர்வான நிலைக்கு வந்து இட்டு செல்லக்கூடிய வழியாகும். அஹிம்சை மற்றும் இந்த இதெல்லாமே வந்து ஒரு மனிதன் வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த உண்மையான ஆன்மீக கொள்கைகளை வந்து அவனால வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அடைவான். அஹிம்சையை வந்து பண்ணாம பக்தி பண்ணாம இருக்கும் பொழுது அவனால வந்து உண்மையான இந்த சமய கொள்கைகளை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ தவறான வழி செல்பவர்களுக்கு தேவையானவையாகும் அஹிம்சை போன்றவை எல்லாம். ஏனெனில் நன்னடத்தை, த குட் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அஹிம்சை அதாவது தெய்வீகமான அதாவது இயல்புகள் மற்றும் வந்து அஹிம்சை அதுவும் அதுலயும் ஒண்ணுதான். அது இல்லாத ஒருவனால் சமய அறநெறிகளை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இவ்வாறு நன்னடத்தை மற்றும் அஹிம்சை நெறி நின்றவர்களுக்கு கூட உண்மையான சமய நெறிகளை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். எஸ், இட் இஸ் நாட் ஈஸி. எல்லாவற்றையுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதை எடுத்துரைப்பவர்களும் நமக்கு தேவை இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து சமய கொள்கைகள் நல்ல நடத்தை இருப்பவர்களும் சரி, மேலும் வந்து அஹிம்சையை வந்து பரிபாலிப்பவர்களாலேயே புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். அப்படி இருக்கும்பொழுது சாதாரண மனிதனால் எவ்வாறு இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்? அவன் எப்பொழுதுமே பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு தான் நோக்குவான். அனைத்துமே நாம் எதை விளக்கினாலும் அவன் பௌதிக எண்ணத்தோடு தான் அவையெல்லாம் நோக்குவான். சோ இப்போ ராச டான்ஸை வந்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோடு நோக்கும் பொழுது அது வந்து தவறானதாகத்தான் தெரியும். அதே பக்தி மற்றும் அஹிம்சை இந்த மாதிரி தெய்வீகமான குணங்கள்ல வரும்பொழுது அங்கே வந்து தெய்வீகத்தன்மையை உணர்வதற்கான பக்குவத்தை அந்த மனிதன் வந்து அடைகின்றான். சோ அதை மிகவும் ரகசியமானவை. அதனால்தான் சமய நெறிகளில் கரை கண்ட ஒருவன் உடனே விடுதலை பெற்ற பரமானந்த வாழ்வு மற்றும் ஞானத்தினை அடைகின்றான் இல்லையா. அதாவது அந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மா இல்லையா, பகவானோடு அவன் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவன் பேரானந்தத்தை அடைகின்றான் இல்லையா. அப்ப வெறுமனே இந்த ஆத்ம ரூபத்தினுடைய நிலையை அவன் வந்து உணர்கின்றான். சோ உடல் என்பது ஒரு எந்திரம்தான். அதனால ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது என்பதை அவனால வந்து உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அவன் அடையும் ஆகையினால் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கான கொள்கைகள் நிலை பெறாதவன், அதனால வந்து இப்படிப்பட்ட நிலையை உணராதவன் வந்து அறியாத மக்களின் ஆன்மீக தலைவனாக தன்னை காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. சோ நோவன் எ பர்சன் உண்மையான இந்த ஞானத்தையும் பக்தியையும் பெறாத ஒரு மனிதன் தான் ஒரு குரு, ஒரு ஆச்சாரியா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எந்த இடத்துலயுமே அவன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கவே கூடாது. அது தவறு. ஏனென்றால் அவனுடைய உணர்தலில் பக்குவம் இல்லை. பக்குவமற்ற அந்த மனிதன் அவன் எடுத்துரைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய சொந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யூகங்கள் ஆகும். அதை பின்பற்றக்கூடிய மனிதர்களும் அதனால வந்து பெருசா மேன்மை அடையவே முடியாது. அதனால்தான் ஒரு குரு ஆச்சாரியா அந்த பரம்பரையிலிருந்து நாம் இதை வந்து பெற வேண்டும். சோ ஈஷோபனிஷத் தான் அததான் வந்து இந்த மந்திரத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சமய நெறிகள் என்னவென்று அறியாது சமயம் சம்பந்தமாக எதையும் செய்யாதிருப்பவன் பக்தி தொண்டின் உண்மையான நெறிகளை குறிப்பிடாது சமய பெயரினால் பிறகு தவறான வழிகாட்டுபவனை காட்டிலும் மேலானவன் ஆவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவ வழிபாடை பற்றி அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ அந்த சில சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து அதாவது அருவத்தன்மையை விட, அதாவது வெறுமனே பிரகாசம் ஏதுமற்ற சூன்யத்தை வந்து ஒரு மத கொள்கையாக பரப்புபவனை விட அட்லீஸ்ட் தேவ வழிபாடை பற்றி சொல்பவன் எவ்வளவோ மேல்
ஏனென்றால் அட்லீஸ்ட் அந்த தேவ வழிபாடில் நம்ம வந்து நன்னிலை அடைந்தோம் என்றால், தேவர்களுடைய அனுகிரகத்தை நாம் பெறும் பொழுது நாம முக்திக்கான அந்த மாயையிலிருந்து நாம வந்து வெளியே வந்திருக்கோம் தெரிஞ்சாலே, அவர்கள் வந்து மாயாதேவியே நமக்கு வந்து பகவானுடைய அதாவது பக்திக்கு வந்து வழிவகுக்கின்றாள். அதனால்தான் பற்பல பிறவிகள், இது பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு மனிதன் எதையுமே வணங்கலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட, தன்னை வணங்கவில்லை என்றாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை வணங்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படுமாயின் பகவான் அவருக்கு உள்ளுக்குள் இருந்து அதை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் என்பதையும் நாம பகவத்கீதையில படித்தோம். சோ அப்படி அந்த மனிதன் பற்பல பிறவிகள் வந்து அதாவது இந்த தேவ வழிபாடை செய்யும் பொழுது, ஞானதளத்தில் அவன் நிலை பெறும் பொழுது, அந்த பக்தியில வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல், இனிஷியல் ஃபேஸ்ல கண்டிப்பா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த தேவதாஸ் வந்து நமக்கு அவர்களிடத்தில் எதையோ பெற வேண்டும் என்ற நிலையில் தான் இருப்போம். ஆனா அதே பக்தியில போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த தேவர்களிடத்திலையும் நாம வந்து எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அப்படி எதையுமே எதிர்பார்க்காத வண்ணத்திற்கு நாம உயர்வோம் என்றால், தேவர்களும் நம்முடைய பக்குவத்தை உணர்ந்து நமக்கு வந்து பகவானை வணங்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை, மார்க்கத்தை வழங்குகிறார்கள். சோ தட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் அப்படிங்கிற மேலானது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதை விட அருவத்தன்மையை மட்டுமே வந்து வெறுமனே பிரகாசத்தையே எண்ணிக்கொண்டு தவங்கள் புரிவதை விட இது பெட்டர் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போன்ற பெயரளவு சமய தலைவர்களே உண்மையில் பிரம்மதேவர் போன்ற உயர் அதிகாரமுடையவர்களால் கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அருவத்தன்மையை வந்து நாம் என்றைக்குமே வந்து வழி நடத்தக்கூடாது. தவறான ஒரு பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதை வந்து அவர்களால வந்து முழுமை பெற முடியாது இல்லையா? சோ ஒருமனே நாம கூட பிரகாசத்தை எண்ணிக்கொண்டு செய்தால் நமக்கு வழி நடத்துதல் இல்லாம போனா கண்டிப்பா அதுல நாம் முன்னேறுவோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. வழி நடத்துதல் இருந்தாலுமே அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ அதையே நம்மளால உணர முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. நம்முடைய கர்ம பலன்கள் வேறு, நம்ம உடல் அமைப்பு வேறு இல்லையா? இந்த பிசிக்கல், மென்டல் எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே வேறுதான். சோ அதனால வந்து அருவத்தையே மட்டுமே பக்தியாக எண்ணிக்கொண்டு நம்மளால ஆற்ற முடியாது, அதுல பக்குவம் அடையவே முடியாது. அதனால நம்ம அருவத்தன்மையை விடுத்து ரூபத்தன்மையை வந்து நாம கண்டிப்பாக ஏற்ற வேண்டும். சோ நான் இன்னைக்கு ஒரே ஸ்லோகம் தான் முடிஞ்சது. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ்ட கிருப சிந்துபிய ஏவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.